Hello student, meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. Lecture number 2. Definition of double entry system. Double entry bookkeeping system refer to the system of bookkeeping which record dual aspect of every business transaction. According to this system, every business transaction necessarily involves an exchange or a twofold process, like as the coming of the some benefit in the form of money or goods or other assets or service, and the going out some other benefits. In this system, business record two aspects of every transaction. For example, what comes in and what goes out. This every business transaction has two aspects, debit aspect and credit aspect. Debit aspect of business transaction is transferred or posted to debit side of an account, and credit aspect is transferred or posted to another account. In this way, under this system, every debit has corresponding credit of equal amount, and all debit are equivalent to all credit in equal amount. Under this system, each business transaction is split up into two aspects, debit and credit, with the same amount and recorded in the ledger at two places with the same amount. This process is carried out through the year, and at the end of the year, all ledger accounts are closed and their balance are found out. This balance of ledger account are recorded on separate sheet in the form of debit balance and credit balance. The sum total of all debit balance equal the sum total of all credit balances. Double entry system, double entry bookkeeping system is the only perfect system of recording business transaction and fully achieve all the objective of bookkeeping. It is scientific, reliable and complete, and it both simple and universal. It may be applied with equal success to a small trader as well as to a large company or any government organization in the country. In Marathi, एव्हरी बिझनेस ट्रान्झॅक्शन प्रत्येक जे बिझनेसचे व्यवहार जे आहेत त्यांचे दोन विरुद्ध बाजूंवर प्रभाव पाडत असतात आणि त्यामुळे ते दोन ठिकाणी नोंदवले जातात, ज्यामध्ये एक म्हणजेच डेबिट साईड आहे तर दुसरी म्हणजेच क्रेडिट साईड आहे. यामध्ये आपण टू आस्पेक्ट टू अकाउंट फाइंड आउट करतो आणि त्या अकाउंटमध्ये त्याचा इफेक्ट घेतो आहे. हा इफेक्ट घेत असताना त्या ठिकाणचे असणारे बेनिफिट म्हणजेच एक कमिंग येणारा बेनिफिट असतो तर एक जाणारा बेनिफिट डेबिट आणि क्रेडिट या पद्धतीने आपण दाखवत असतो आणि त्या पद्धतीने त्याची रेकॉर्ड्स करत असतो आणि त्याचं रेकॉर्ड हे अकाउंटिंग लँग्वेजमध्ये द्विनोंद पद्धती यानुसार केलं जातं. डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीमनुसार आपण जेव्हा रेकॉर्ड करतो त्यावेळेला त्याचे जे डेबिट आणि क्रेडिट यामध्ये अमाऊंट देखील इक्वल असते. जेवढे डेबिटला आहे तेवढीच क्रेडिटला त्याची अमाऊंट आपल्याला दिसून येते आणि त्या पद्धतीने आपण त्याचं रेकॉर्डिंग हे करत असतो. डेफिनेशन बघा. एव्हरी बिझनेस ट्रान्झॅक्शन हॅज टू फोल्ड इफेक्ट अँड दॅट इज अफेक्ट टू अकाउंट in opposite direction, and if the complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. It is the recording of twofold effect of every transaction that has given rise to the term double entry. J.R. Bartleby यांनी ही डेफिनेशन बनवलेली आहे. Then principle of double entry bookkeeping system. Every business transaction there are at least two aspects. For example, one aspect relating to
receiving benefit, and other aspect relating to giving benefit. These two aspects involve two account. Then debit aspect of the business transaction is recorded on debit side of account, and credit aspect is transferred and recorded to another account. Every debit has corresponding credit of equal amount, and every credit has corresponding debit of equal amount. Therefore, all debit are equivalent to the total of all creditors. म्हणजेच काय सांगितलं बघा, प्रत्येक जो ट्रान्झॅक्शन्स आहे त्याचे कमीत कमी दोन अकाउंटमध्ये इफेक्ट आपल्याला दिसून येते, एक डेबिट आणि एक क्रेडिट. म्हणजे ज्यामध्ये एक हा लाभ घेणारा तर दुसरा हा लाभ देणारा असतो. एकाचं नाव हे डेबिट आहे तर दुसऱ्याचं क्रेडिट आहे. डेबिट हे क्रेडिटवर अवलंबून असतं, ते क्रेडिट हे डेबिटवर अवलंबून असतं विथ द इक्वल अमाऊंट. फर्स्ट advantage of double entry bookkeeping system. First, complete record. It provides complete record of business transaction. Double entry system being scientific record both the aspect of each transaction, hence it provides complete record. Every business transaction has two aspects, debit aspect and credit aspect. Under this system, debit aspect of business transaction is transferred and posted to debit side of an account, and credit aspect is transferred or posted to another account. This both the aspect is systematically recorded under this system. Since both the debit and credit aspect of every transaction are fully recorded, and complete record of all transaction is obtained. कंप्लीट म्हणजेच परिपूर्ण नोंद. या पद्धतीमध्ये जे रेकॉर्ड्स केले जाते हे दोन आस्पेक्ट, दोन बाजूमध्ये रेकॉर्ड केलं जाते, डेबिट अँड क्रेडिट. यामध्ये जे रेकॉर्ड केलेलं आहे ती पद्धती ही सायंटिफिक मेथड, शास्त्रशुद्ध पद्धती आहे, त्यामुळे त्याचे दोन्ही नोंद ह्या त्या अकाउंटमध्ये व्यवस्थित पूर्ण केल्या जातात. देन नेक्स्ट इज ॲक्युरेसी. As every debit has corresponding credit and every credit has corresponding debit, the arithmetical accuracy of the books of account on any given date can be easily verified. त्या ठिकाणी ॲक्युरेसी म्हणजेच काय सांगितलं आहे तर अचूकता. ज्या वेळेला आपण डेबिट आणि क्रेडिट हे एकमेकांवर करस्पॉन्डन्स असतात, इक्वल अमाऊंटने आपण ते त्या ठिकाणी रेकॉर्ड करतो आहे, हे ॲरिथमॅटिकल ॲक्युरेट असतात. ॲरिथमॅटिकल ॲक्युरेसी आपण त्याची चेक देखील करून पाहू शकतो. देन नेक्स्ट इज बिझनेस रिझल्ट. This system ensures arithmetical accuracy. Information regarding expenses, losses, income, gains, assets, liabilities, debtors, creditors, etc. is readily available. It helps to ascertain profit earned or loss suffering during an accounting period. बिझनेस रिझल्टमध्ये आपल्याला त्या पूर्ण फायनान्शियल इयरमध्ये इन्कम, असेट्स, लॉस, गेन्स, प्रॉफिट, लायबिलिटीज, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स यांची पूर्णपणे इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळू शकते, आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी असणाऱ्या प्रॉफिटची इन्फॉर्मेशन देखील आपल्याला ही लगेचच मिळत असते. Then common aspect, common acceptance. Business record prepared under the system are trusted by financial institution, government authorities and others. सगळ्या ठिकाणी आपण त्याचा यूज करत असतो, जसं की फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असतील, गव्हर्मेंट ॲथॉरिटीज असतील किंवा अदर्स जे असतील त्या ठिकाणी आपण त्याचा यूज करतो आहे. कॉमन ॲक्सेप्टन्स आहे. Conventional accounting system is traditional approach. The system is traditional method of recording accounting information. Indian system of accounting in the example of conventional accounting system. Under this system, accounting records are kept in Indian language like as Marathi, Hindi, Marwadi, Gujarati, etc. Munimji is a nation-wide popular word for a accountant. Accountant has a full command on the books of account, cash book and Rosmal.
Rojmith and ledger खतावणी are kept left hand side of account is known as credit side, means jama. Right hand side is known is debit, udar or nave. As the system does not follow principles of double entry system, it is the known as incomplete system of recording. It is not recognized by law. कन्व्हर्शनल म्हणजेच ट्रॅडिशनल मेथडमध्ये आपण जे काय रेकॉर्डिंग अगोदर पद्धतीने केलं जात होतं यामध्ये इंडियन लँग्वेजमध्ये ते केलं जायचं, मराठी, हिंदी, मारवाडी, गुजराती या पद्धतीने, आणि त्यामध्ये नावे आणि जमा अशा दोन बाजू असायच्या ज्या की आता पण डेबिट आणि क्रेडिट या पद्धतीने त्याचं रेकॉर्ड केलं जातं आहे. पण हे इनकम्प्लीट सिस्टीम आहे, हे सायंटिफिक रेकॉर्डने केलं जात नाही, सायंटिफिक मेथडने रेकॉर्ड होत नाही आहे, रूलचा या ठिकाणी यूज होत नाही आहे. Next is classification of account. An account is summarized record or a statement of all the transactions which take place during a particular or fixed period, which is generally a year, relating a particular person or to a particular thing or property or to particular item of an expenditure or income. Each account is divided into two heads by the vertical line draw in the middle. This is the form of an account look like letter T, and hence it is known as T account or T format. जनरली जर बघायला गेलं तर आपण ज्या ठिकाणी अकाउंट लिहितो किंवा विशिष्ट व्यक्तीचा त्या ठिकाणी असेट्स, लॅबिलिटीज, इन्कम्स, एक्सपेंडिचर हे ज्या ठिकाणी रेकॉर्ड केले जातात त्या अकाउंटला किंवा त्या बुकला खाते किंवा अकाउंट असं म्हटलं जातं. जसं की दिवसेंदिवस बिझनेसमध्ये होणाऱ्या व्यवहारांची जी इम्प्रूव्हमेंट असेल, संख्येमध्ये होणारी वाढ असेल, हे या ठिकाणी इफेक्ट करत असतं. बिझनेसला जी काही इन्फॉर्मेशन आवश्यक असते ती म्हणजे जसं की कॅपिटल, टोटल लॅबिलिटी, टोटल असेट्स, इन्कम, एक्सपेंडिचर ही त्या ठिकाणी अवेलेबल होऊ शकते. अकाउंट हे आपण टी फॉर्मॅटमध्ये लिहित असतो. टी फॉर्मॅट म्हणजेच बरोबर मिडलला आपण लाईन्स करतो आणि त्याचा टी शेपमध्ये अकाउंट बनवतो, ज्याला टी फॉर्मॅट असं म्हटलं जातं. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. पर्सनल अकाउंट अँड इम्पर्सनल अकाउंट असे दोन अकाउंटचे टाईप्स आहेत. एक म्हणजेच पर्सनल अकाउंट आणि दुसरा इम्पर्सनल अकाउंट. मग पर्सनल अकाउंटमध्ये कोणते येतं बघा, नॅचरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट असे तीन पार्ट्स येतात. नॅचरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह. नॅचरल पर्सनलमध्ये एखादा व्यक्तीचा संबंध या ठिकाणी येतो आहे, जसं की आता इथे दिलं आहे सुनीताज अकाउंट, अशोकचं अकाउंट, सुहास अकाउंट, म्हणजे या ठिकाणी सिंगल अशी एखाद्या व्यक्तीचं जे अकाउंट असेल त्याला नॅचरल पर्सनल अकाउंट असं म्हटलं जातं. आर्टिफिशियल पर्सनल म्हणजे या ठिकाणी ग्रुपिंग असतं, ग्रुपमध्ये केलं जातं आहे, जसं की पुणे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट क्लब अकाउंट, बँक ऑफ इंडिया, म्हणजे या ठिकाणी ग्रुप असतो, व्यक्तींचा समूह असतो. अँड देन रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट यामध्ये प्री ॲक्रूड किंवा आउटस्टँडिंग यांचं इन्फॉर्मेशन दिली जाते, जसे की आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस प्रीपेड किंवा ॲडव्हान्स, इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स, ॲक्रुअल म्हणजेच आउटस्टँडिंग. अँड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट. यामध्ये पुन्हा दोन पार्ट्स येतात, एक रिअल अकाउंट अँड सेकंड नॉमिनल अकाउंट. रिअल अकाउंट म्हणजेच असेट्सशी संबंधी असतो आहे अँड नॉमिनल अकाउंट हा एक्सपेंडिचर अँड इन्कम, एक्सपेंडिचर, लॉस अँड गेनशी संदर्भात असतो आहे. मग रिअल अकाउंटमध्ये दोन, एक म्हणजेच टँजिबल रिअल अकाउंट आणि इनटँजिबल रिअल अकाउंट. टँजिबल म्हणजे ज्याला आपण पाहू शकतो असे टँजिबल रिअल अकाउंट, अँड इनटँजिबल मीन्स आपण ज्याला पाहू शकत नाही पण ती असेट्स आहे, त्याचं व्हॅल्यू आपण काउंट करतो आहे, ज्याला इनटँजिबल रिअल अकाउंट असं म्हटलं जाते. मग टँजिबलमध्ये कम्प्युटर असेल, कॅश असेल, मशनरी असेल, फर्निचर, लँड, बिल्डिंग हे येतात. तर इनटँजिबल गुडविल, पेटंट, कॉपीराईट ज्याला आपण पाहू शकत नाही आहे ते येतात. नॉमिनलमध्ये एक्सपेंडिचर अँड लॉसेस, इन्कम अँड गेन्स, जसे की स्टेशनरी, पर्चेस, ॲडव्हर्टाइजमेंट, वेजेस, सॅलरी हे सगळे येतात. तर इन्कम अँड गेन्समध्ये जेवढं इन्कम असेल
गेन्स असेल, प्रॉफिट असेल, तो सगळा येतो आहे. इंटरेस्ट रिसिव्ड, डिस्काउंट रिसिव्ड, कमिशन रिसिव्ड यांचा संबंध या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो आहे. नेक्स्ट लेक्चर आपण डिटेल बघू. थँक्यू.